اختیار صاحب ساری باتیں ایک طرف، جس طرح سے استقبال سندھ میں کیا گیا، اگر پنجاب میں کر لیا جاتا تو اتنے ان کو شکوے نہیں ہوتے پنجاب کے دورے کے بارے میں، آپ کو نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عائشہ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ استقبال چاہے جیسا بھی ہو، اختتام اس کا سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ بڑا ہیرو گیری کر کے نا، ہیرو بن کے ہر بندہ کوئی شاہ رخ کے سٹائل میں بول رہا تھا، کوئی محمد علی بن کے بھڑکے مار رہا ہوتا ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کسی شہزادی کو آزاد کرنے کے لیے جو ظالم جادوگر کی قید میں اس کو چھڑانے کے لیے شہزادے گھر سے چل پڑے ہیں۔ واپسی پر آتے ہوئے یہی شعر پڑھتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کو سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ واپسی پر ہمیشہ روتے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہوئے یہ سینہ تان کے جاتے ہیں۔ نہیں دیتے نا اختیار صاحب، ان کے راستے میں روڑے اتنے اٹکا دیے جاتے ہیں۔ یہ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ این او سی انہوں نے مانگا تھا، پہلے یہ کہہ رہے این او سی نہیں مل رہا، این او سی نہیں مل رہا، این او سی نہیں مل رہا، اس پہ اتنے محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا کیا کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ این او سی دے دیا، پھر ماتم شروع کر دیا، کہتے ہیں آپ نے ہمیں این او سی کیوں دے دیا، این او سی تو ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا۔ اب یہ رونا دھونا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ این او سی ہمیں نہ ملتا تو یہ انقلاب بھی آنے لگا تھا، 50 لاکھ گھر بننے والے تھے، مدینے کی ریاست نیا پاکستان، امیر اور غریب کے لیے ایک پاکستان۔ یہ ساری ڈرامے بازی ہے، یہ سب وہ جو ہے نا الفاظ کا ایک گورکھ دھندا کہ آج یہ کریں گے، خوف کے بت توڑ دو۔ ان کا لیڈر خود خوف کے مارے اپنے سر پہ بالٹی رکھ کے نا وہ اپنی پیشیوں پہ جاتا تھا، یہ خوف کے بت توڑنے نکلے، جس کے اپنے صوبے میں حالات۔ اب انہیں بھی تو حق حاصل ہے نا سیاست کرنے کا، وہ اب اپوزیشن میں ہیں تو وہ اپوزیشن کے سٹائل کے اندر، ٹھیک ہے کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے لیکن اپوزیشن کے سٹائل کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ذرا تو ان کو کرنے کی اجازت دیجئے، اتنا تو آپ ان کو مارجن دیجئے نا۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے شاہ رخ کیا، محمد علی کیا، وحید مراد کیا، ہماری طرف سے بریڈ پٹ بن کے جائیں، لیکن پھر واپسی بھی بریڈ پٹ کی طرح ہونی چاہیے۔ اچھا، واپسی پر جو ہے پھر یہ نہ ہو کہ پھر واپسی پر شکتی کپور کی طرح پھر یہ روتے روتے آ رہے ہوتے ہیں، گرے بان۔ نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس مشن پر نکلے ہوئے ہیں سی ایم کے پی، وہ کامیاب نہیں ہو رہا؟ جو کراچی میں جلسہ ہوا ہے آپ کی نظر میں وہ ایک کامیاب جلسہ نہیں تھا؟ دیکھیں، میں تو اس بات پہ قائل ہوں کہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے وہ فوڈ اسٹریٹ پہ جا کے ختم ہو چکی ہے، اس میں کچھ بچا نہیں ہے۔ اب جو سی ایم صاحب خیبر پختونخوا سے چلے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے ضلع میں وادی تیرا میں کیا حالات ہیں؟ وہ جل رہا ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور اپنے اوپر انہوں نے وہ اپنے سامان لے کر وہ چل پڑے ہیں۔ ادھر کیا حالات ہے اس کو کچھ اندازہ ہے؟ جس صوبے سے یہ گئے ہیں وہ صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ جس صوبے خیبر پختونخوا کے یہ حاکم ہیں، وہاں کی 24 یونیورسٹیاں تو آؤٹ آف 34 وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں، وہ مالی اور انتظامی طور پر ختم بند ہونے لگی ہیں۔ جس صوبے سے یہ کراچی میں اور پنجاب اور لاہور کے دورے کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے کے ہسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر مریضوں کا ایک مریض باہر سڑک پر لیٹ کر اندر ہسپتال میں پڑے ہوئے مریض کا انتظار کریں گے، کب مرے گا کہ اس کا بیڈ مجھے مل جائے۔ اس کے باوجود تو دیکھیں نا اختیار صاحب، کے پی کے لوگوں نے ہی ان کو دوبارہ سے سیلیکٹ کیا نا، یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی، تیسری مرتبہ کے پی کے لوگ ہی پھر ہی لے کر آیا نا ان کو۔ نہیں، یہ وہ جو الیکشن کے معاملات ہیں وہ آرگینک، وہ آپ مجھ سے بات کریں، جی آپ سے بات کریں، مجھے کو آواز آ رہی ہے، میرا مائک کھلا ہے، آپ کنٹینیو کیجئے، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جی، خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2013 تھا وہ خیبر پختونخوا واز اے ویری گڈ ٹیسٹ لیبارٹری، تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ۔ 2018 میں جس طرح پورے پاکستان پہ تبدیلی امپوز کی گئی تھی، لائی گئی تھی، آئی نہیں تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ وغیرہ، ثاقب نثار، یہ سارا نیکسس جو تھا فیض حمید کا، اسی طرح
खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्पोज कर दी गई। अब 2024 का जो इलेक्शन है, ये फैज हमीद की बाकियात ना होती खैबर पख्तूनख्वा में तो ये लोग कभी हुकूमत में नहीं आते। अच्छा, यही That इल्जाम is तो not देखिए an ना, organic वो mandate. आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी लगाते हैं ना, पीटीआई यही वाला इल्जाम आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी लगाती है। ठीक है, खैर आपका पॉइंट जो है ना वो मैं समझ गई हूँ। अच्छा, ये एक जो डेवलपमेंट आई है, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा इख्तियार साहब, देन कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये जो नई डेवलपमेंट हुई है कि जी 9 मई के वाक़यात के अंदर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे, कामरान मंगश साहब भी मौजूद थे, झगड़ा साहब भी मौजूद थे। इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता? ये अगर आपको याद हो तो ये तो मैंने तकरीबन आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियोस मैंने बाम की थी, और उसमें सुहेल अफरीदी का अपना अकाउंट है, उस पे आज भी वो वीडियोस पड़ी हुई है कि हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट पर, सब दोस्त यहाँ पर पहुंचे, हमने ये करना है। तो उसको तो वो डिनाई कर नहीं सकते हैं। ये तो मैं आपको कहता हूँ ना, ये हीरोगिरी वाला जो तो कल्चर है, ये इंतजार क्यों किया जा रहा था अख्तियार साहब, इंतजार क्यों किया जा रहा था? अभी ये उनका नाम जो है ना इस मौके पर सामने लाया जाएगा जब वो दौरे कर रहे हैं पंजाब के, और अब सिंध का दौरा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने की, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता है, रखे जाते हैं इस तरह के इश्यूज़ ना, जब मौका मिलेगा, वक्त होगा तब इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये पहले हो जाना चाहिए था या इंतजार किया जा रहा था इस मामले का? डोंट यू नो कि ये जो अभी फोरेंसिक लैब के रिजल्ट आए हैं, ये किसके कहने पर आए हैं? ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कहने पर आए। उन्होंने डिमांड की, उन्होंने भेजी है। तानाशरकी में ये पड़े हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर में एक थाने में ये सारे सबूत पड़े हुए थे, वहीं से मंगवाए गए और इसको लैब के लिए भेजा गया, उसका फोरेंसिक हुआ। ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड पर पड़ी हैं, एंड दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग फॉर लॉन्ग। क्या कानूनी मुश्किल आपको नजर आ रही है इख्तियार साहब, फिर सीएम के लिए, सीएम आपको या केपी गवर्नमेंट आपको मुश्किल में नजर आ रही है इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मैं बाद? ये कहता हूँ कि कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, वो वजारत दाखिला की कोई और फोर्स हो, वो उनको अरेस्ट करे, अदालत उनको गिरफ्तार करे। इससे पहले बेहतर है कि सुहेल अफरीदी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। वो उनको भी मालूम है कि ये वीडियोस जो हैं ये असल हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में एक एक बंदे ने ये वीडियोस 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को खुद ये चलती हुई देखी थी, ये बड़ी वायरल हो गई थी। तो दे कैन डिनाई इट, ये इनको डिनाई कर नहीं सकते। मेरे ख्याल में इनको आप खुद ही जिस तरह जिन मसाइल का केपी में जिक्र कर रहे थे, इंदर मैं चाहूंगी कमेंट कर दे इख्तियार वली साहब। आप कह रहे हैं कि सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लेना चाहिए एक ऐसे सूबे में जहां पर इतने जो सिक्योरिटी के मसाइल ऑलरेडी हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लोगों के लिए फायदेमंद तो नहीं है इख्तियार वली साहब? मुझे ये बताइए, कानून से कोई बाला है? कोई वजीर आला बड़ा हो सकता है? हमने तो ये देखा था जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पनामा के केस में बुलाकर, जब पनामा में कुछ उन पे साबित नहीं हो रहा था, तो फिर एकामे पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और उनको कहा गया था कि आप स्टेप डाउन करें। फिर वो स्टेप डाउन कर नहीं गए थे। तो सुहेल अफरीदी कोई उनसे बड़े हैं? वो तो पूरे मुल्क के वजीर आजम थे। उस वक्त क्या हुआ था? इधर कौन सी उस्ताद टूट पड़ेगी? मेरे ख्याल में कानून से कोई बाला नहीं है, और सुहेल अफरीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अदरवाइज कानून अपना रास्ता ले लेगा। बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे सारी सिचुएशन के, वो क्या सोचते हैं और क्या किया जाना चाहिए, और उन्होंने मशवरा भी दे दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को। लेट्स सी जनाब कि मज़ीद चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो है ना वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे और खुल कर चलाएंगे। देखते हैं कि जो PTI की तर्ज सियासत है, जो वो कहते थे कि हम बड़ी रेजिस्टेंस वाली सियासत करते हैं,